할렐루야. 아멘. 여러분, 마크 패터슨이라는 목사님이 계십니다. 그 목사님이 쓴 책 가운데 자녀의 삶에 기도의 울타리를 쳐라라는 책이 있어요. 이런 책 제목이에요. 자녀의 삶에 기도의 울타리를 쳐라. 이제 울타리로 번역된 그 원래 단어는 원입니다. 서클이에요. 서클. 직역하면 기도의 원을 그려라 인데 의역해서 기도의 울타리를 쳐라라고 그렇게 번역이 되었습니다. 그럼 마크 패터슨 목사님은 워싱턴 DC의 내셔널 커뮤니티 처치를 담임하고 있는 목사님이시고 또 뉴욕 타임즈 그리고 아마존의 베스트셀러 작가이기도 해요. 실은 제가 책도 가지고 나왔습니다만 자녀의 삶의 기도의 울타리를 쳐라 이 책을 내놓기에 앞서서 서클 메이커라는 책을 먼저 내놨어요. 이 책 서클 메이커. 자, 이분의 스토리를 담은 영상이 있는데 영상 조금 길이가 됩니다만 먼저 한번 보도록 하겠습니다. 한번 보여주시죠. "15 years ago, National Community Church was meeting in a DC public school on Capitol Hill. There was nothing easy about our first year. Total church income was $2,000 a month, and it cost $1,600 just to rent the school. On a good Sunday, we'd start with 8 or 10 or 12 people. That's when I learned to close my eyes and worship, because it was too depressing to open them. To be honest, I didn't really feel like a pastor. The church didn't really feel like a church. I felt underqualified and overwhelmed, but that's when God has you right where He wants you. Why? Because it forces you to pray like it depends on God. It forces you to your knees. It forces you to live in raw dependence upon God. And raw dependence is the raw material out of which God performs His greatest miracles. Well, one day as I was dreaming about the church that God wanted to establish here on Capitol Hill, I felt prompted by the Holy Spirit to do a prayer walk. I was reading through the book of Joshua, and one of the promises jumped off the page and into my spirit. It says, "I will give you everywhere you set your foot, just as I promised Moses." Well, as I read that promise given to Joshua, I felt like God wanted me to stake claim to the land He had called us to and pray a perimeter all the way around Capitol Hill. Part of me didn't want to do it because it was a hot and humid August morning, but I had this holy confidence that just as that promise had been transferred from Moses to Joshua, that God would transfer that promise to me if I had enough faith to circle it. And so I drew what would be my first prayer circle, and it still ranks as the longest prayer walk I've ever done. Starting at the front door of our row house on Capitol Hill, I walked east on F Street and turned south on 8th Street. I crossed East Capitol and Pennsylvania Avenue. I walked all the way to the Navy Yard and turned west on M Street. And then north on South Capitol Street. I paused to pray on the west steps of the Capitol that faced the National Mall, and then I completed the 4.7-mile prayer circle by walking around Union Station and heading home. It's hard to describe what I felt when I finished praying that circle. My feet were sore, but my spirit soared. I felt that same kind of holy confidence the Israelites must have felt when they crossed the Jordan River on dry ground and finally stepped into the promised land for the first time. It took about 3 hours to complete that prayer circle, but God's been answering that prayer for the last 15 years. Since that August day that I drew that prayer circle around Capitol Hill, National Community Church has grown from a core group of 19 people into one church with 7 locations around the Metro DC area. And God's given us the privilege of influencing tens of thousands of people
over those 15 years. But it all started with a prayer circle. I believe that every blessing, every breakthrough, every miracle, every dream has a genealogy. And if you trace it all the way back to its origin, you'll find a prayer circle. Those blessings and breakthroughs and miracles and dreams are the byproduct of prayers that were prayed by you or for you. During my prayer walk around the hill, I drew circles around things I didn't even know how to ask for. Without even knowing it, I walked right by a crack house that would become Ebenezer's Coffee House, which we now own and operate. I walked under the marquee of an old movie theater on Barracks Row that's now our 7th campus. And I prayed around an $8 million piece of property that we now own debt-free, where we'll build a future campus. If I had not drawn those prayer circles, I don't think we would own those properties. You see, God is determined that certain expressions of His power will only be exercised in response to prayer. Simply put, we have not because we ask not. Or maybe I should say, we have not because we circle not. The greatest tragedy in life are the prayers that go unanswered because they go unasked. But if you have the courage to circle the promise, circle the dream, circle the miracle, you never know how or when or where God might answer that prayer. 아멘. 아멘이 되죠, 그죠? 예, 우리 마크 배터슨 목사님은 제가 정리하면 워싱턴 DC에 교회를 개척하기로 마음을 먹었죠. 그렇게 마음을 먹고 난 이후에도 이게 일이 너무 캄캄한 거예요. 막막한 거예요. 렌트비 내기가 바쁘고 도대체 내가 목사인지 아닌지 그게 막 헷갈릴 정도로 그러던 중에 여기 영상에는 나오지 않았지만 신구약 중간기 시대, 다시 말해서 구약의 말라기 예언이 끝나고 신약의 이제 계시가 있기 그 사이에 하나님이 침묵하셨던 영적 이 암흑게 쓰인 책 한 권을 발견하게 되어집니다. 성경은 아니에요. 그냥 전해져 내려오는 그런 얘기들이죠. 그 책 이름도 어떻게 되냐? The Book of Legend라는, 그러니까 전해져 내려오는 그 책이라는 것을 접하게 되어지는데 거기에서 한 얘기를 접하게 되어집니다. 그 이후에 기도하는 방식을 새롭게 바꾸게 되어지는데 그 어떤 얘기냐? 혼의의 얘기, 혼의 얘기. 그 혼의 얘기를 제가 한번 쭉 소개할게요. 있는 그대로 읽어볼게요. 이스라엘은 1년 내내 비가 한 방울도 내리지 않았다. 하늘에는 구름 한 점 없었고 우물도 나무들도 강물도 다 말려버렸다. 메마른 땅에는 먼지만 날리고 있었고 사람들은 목이 말라 죽을 지경이 되었다. 그들은 한 목소리로 하나님께 기도하기 시작했다. 오 하나님, 비를 내려주세요. 하나님 그들의 기도를 곧바로 들어주지 않으셨다. 마침내 그들은 믿음을 잃어버릴 지경이 되었다. 어떤 사람들은 하나님이 그들을 잊어버리셨다고 생각했다. 그런 그들에게 한 사람이 떠올랐는데 그는 바로 혼이었다. 그의 별명은 레인메이커, 비를 만드는 사람이었다. 그의 얼굴을 본 사람은 없었지만 거의 모든 사람들이 그의 기도하는 목소리를 들어서 알고 있었다. 사람들은 며칠을 걸어 예루살렘 변두리에 있는 그의 오두막에 도착했다. 오두막 안에서는 호니가 기도하는 소리가 들렸다. 한 번의 기도로 3년간의 가뭄을 끝냈던 엘리야처럼 호니는 비를 내리는 기도로 유명한 사람이었다. 그는 엘리야와 같은 믿음과 마음을 갖고 있었다. 사람들은 호니가 그들의 마지막 유일한 힘이라고 생각했다. 호니가 담대하게 말했다. 천둥을 만드신 하나님이 그것을 움직이게 하실 것입니다. 큰 천둥 소리 곧나게 될 것입니다. 구름을 만드신 하나님이 그것으로 비를 만드실 것입니다. 사람들은 호니를 따라 긴 행렬을 지어 시내에 있는 성전으로 들어갔다. 사람들이 점점 더 몰려오자 아이들은 아빠의 어깨 위에 올라가기도 했다. 사람들은 호니가 무슨 말을 하는가 보려고 발끝으로 서기도 하고 나무에 올라가기도 했다. 그때 호니는 손을 뻗어서 있던 지팡이 끝을 땅에 댔다. 그리고 빙 돌기 시작했다. 그가 한 바퀴를 돌자 그의 주변에 동그란 원이 그려졌다. 호니는 백성들의 희망을 어깨에 짊어진 채 그 원 안에 무릎을 꿇었다. 거룩한 침묵이 주위를 뒤엎고
사람들은 호니의 기도 소리를 듣고 있었다. 전능하신 하나님, 당신의 위대한 이름으로 기도합니다. 당신의 백성에게 자비를 내려주시기 전까지 저는 이 원 밖에서 나가지 않겠습니다. 마치 샘에서 물이 솟아나는 것처럼 그 영혼 깊은 곳에서부터 기도가 흘러나왔다. 사람들은 조용히 기다렸다. 바로 그때였다. 하늘에서 비가 한 방울 떨어졌다. 에게 겨우 이 정도야? 사람들은 투덜댔다. 그러나 호니는 미동도 하지 않은 채 여전히 원 안에 있었다. 그리고 겸손한 마음으로 하나님께 계속 기도했다. 하나님, 이 정도가 아닙니다. 온 저수지와 온 응동이야, 온 대지를 적시게 충분한 비를 내려주세요. 그때였다. 번개가 번쩍였고 천둥이 울렸다. 가느다란 빗줄기는 금세 폭우로 변화했다. 사람들은 갑자기 불어난 물에 빠지지 않으려고 높은 곳으로 도망쳐야만 했다. 여러분, 이스라엘 같은 광야에는 이 비가 오면 갑자기 급류가 생기잖아요. 나무도 없고. 그러니까 높은 곳으로 도망쳐야만 했다. 그러나 호니는 도망치지 않았다. 여전히 무릎을 꿇고 폭우 속에 있었다. 그리고 이렇게 기도했다. 하나님이 이런 비가 아닙니다. 당신의 긍휼과 은혜의 비, 축복의 비를 내려주세요. 그러다 따뜻한 여름날의 시원한 소낙비처럼 조용하고 평화로운 비가 내리기 시작했다. 어른들은 입을 벌리고 빗방울을 받아 마셨고, 아이들은 마치 처음으로 비를 보는 것처럼 빗줄기 속에서 춤을 깡충깡충 췄다. 행복한 웃음소리가 호응으로 울려 퍼졌다. 그날은 천둥소리가 하나님께 올려드리는 박수갈채가 되는 날이었다. 웅덩이에 튀어오르는 물방울들이 찬양의 몸짓이 되는 날이었다. 호니가 사람들에게 기도의 강력한 힘을 가르쳐준 날이었다. 이제 사람들은 한 사람의 기도가 어떤 것도 바꿀 수 있다는 것을 배우게 되었다. 그리고 그날 이후로 사람들은 기적이 필요할 때마다 호니가 그랬던 것처럼 원을 그리고 기도하기 시작했다. 그들은 아픈 사람 주위에 원을 그렸다. 슬픈 사람 주위에 원을 그렸다. 청년 주위에도, 늙은 사람 주위에도 기도의 원을 그렸다. 그리고 품고 있는 그 큰 꿈에도 원을 그렸다. 그리고 가지고 있는 매우 큰 두려움에도 원을 그렸다. 그리고 무엇보다 중요한 것은 그들은 하나님의 약속의 말씀 위에 원을 그렸다. 자, 여기까지 얘기입니다. 이게 중간기 시제에 있었던 요 대목을 읽고 마크 베터슨 목사님은 기도의 원, 이런 생각을 하게 됐죠. 여러분, 여기까지 얘기를 듣고 여러분 뭘 느끼셨나요? 뭘 배우셨나요? 마크 베터슨 목사님은 이 호니처럼 기도하기로 결정을 한 거예요. 본인이 개척하고 싶은 교회 지역 주위를 커다란 원, 그러니까 이제 물론 걸어 다니면서 원을 그리는 거죠. 마치 여리고성을 돌듯이. 성경에도 있는 내용이니까. 근데 그 결과 어떻게 됐다고요? 하나님께서 그 기도에 응답하셔서 15년 만에 세계의 심장 워싱턴 DC에 7개의 지교회를 세우는 놀라운 사역의 결과를 하나님이 허락해 주셨던 거죠. 그리고 이어서 그분이 쓴 책에 이제 한국말로 번역을 하기를 이렇게 되어 있습니다만은 자녀의 삶의 기도의 울타리를 쳐라라고 자신의 책을 내면서 뭐라고 말하냐면, 부모가 할 수 있는 가장 가치 있는 일은 기도라고 가르치고 있는 거예요. 또 부모가 남길 수 있는 가장 위대한 유산이 뭐냐? 그건 기도라고 강조하고 있는 거예요. 여러분, 이 점에 대해서 동의하십니까? 이 자리에 부모님들, 정말 자녀들에게 내가 가장 가치 있게 남겨줄 수 있는 유산이 기도를 가르치는가, 정말 여러분 아멘이십니까? 아멘. 그렇다면 제일 먼저 내 삶 주위에도 기도의 원을 그리는 거죠. 따라하십시다. 내 삶 주위에도 내 삶 주위에도 기도의 원을 그리자. 기도의 원을 그리자. 아멘이십니까? 아멘. 자, 오늘 본문을 잘 보십시오. 오늘 본문은 모세가 가나안 땅을 바라보면서 백성들에게 증거한 말씀이에요. 출애굽의 여정을 다 겪으면서 모세가 경험한 그 하나님의 역사심, 하나님 되심에 대해서 설명을 딱 하는데 이렇게 말합니다. 자, 보세요. 읽어보세요. 여러분 읽으십시오. 여러분 읽습니다. 우리 하나님, 시작. 우리 하나님 여호와께서 우리가 그에게 기도할
때마다 우리에게 가까이 하심과 같이 그 신이 가까이 함을 얻은 큰 나라가 어디 있느냐. 아멘. 하나님에 대해서 설명하는데, 하나님은 우리와 함께 하시는 하나님이시다, 우리와 가까이 하는 하나님이시다. 이걸 네 글자로 뭐라고 말해요? 하나님 우리와 함께 하신다, 우리와 가까이 계신다. 네 글자로 뭐래요? 임마누엘 하나님. 근데 그 임마누엘 하나님이 가장 구체적으로 나타나는 순간이 언제라고 말하냐면, 우리 하나님은 우리가 뭐 할 때 우리를 가까이 하신다고요? 예, 성경에 있는 그대로, 제가 뭐 목사의 주장이 아니라 성경에 있는 그대로 우리가 기도할 때 우리에게 가까이 하시는 임마누엘의 하나님이신 줄 믿습니다. 아멘. 근데 더 중요한 것은 뭐냐? 기도할 때마다예요. 어쩌다가 한 번이 아니고 기도할 때마다, 무릎 꿇을 때마다. 좀 심하게 말하면 오늘 실수로 금요 성립회 오신 분 계세요? 실수로 끌려가지고 그렇게 나와서 기도한다 할지라도 기도할 때마다 우리에게 가까이 계신 하나님, 임마누엘의 하나님, 할렐루야. 아멘. 이게 같은 맥락, 예수님도 요한복음 15장 이렇게 말합니다. 포도나무와 가지 비유해서 말씀하신 게 같은 원리인데 제가 읽어볼게요. 특별히 7절에 이렇게 말해요. 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라, 그리하면 이루리라. 무엇이든지 원하는 대로 구하라, 그러면 이루리라. 아니, 왜 원하는 대로 구하면 이루어진다고 말합니까? 포도나무와 가지의 원리잖아요. 그 안에 거하기 때문에. 그 안에 어떻게 거해요? 기도로 함께 연합되어지는 거죠. 그러므로 여러분, 우리도 내 삶 주위에 기도의 원을 그리고 기도하는 자에 가까이 하시는 하나님, 임마누엘 해주시는 하나님, 그 하나님을 찾고 구하고 하나님 앞에 매달려 기도해야 되는 줄 믿습니다. 아멘. 여러분, 이사야 55장 6절 같이 한번 읽어볼까요? 너희는 시작. 너희는 여호와를 만날 만한 때에 찾으라. 가까이 계실 때에 그를 부르라. 할렐루야. 아멘. 교회 안에 있습니다만 하나님을 모르는 사람의 특징이 뭐예요? 기도하지 않는다는 거예요. 교회 안에 있으면서도 도대체 믿음이 안 생긴다? 기도하지 않는 사람이죠. 기도하지 않기 때문에 하나님에 대해서 느끼지 못해요. 기도하지 않기 때문에 하나님에 대해서 뭐 말할 거리가 없어요. 기도해보지 않는 사람은요, 하나님에 대해서 이렇다 저렇다 말할 거리가 없어요. 여러분, 다시 진짜로 직면하여 부탁드립니다. 기도하십시오. 가까이 하시는 하나님을 경험하기를 원하신다면 다시 기도의 원을 그리시면서 하든 기도하십시오. 자, 그러면 기도의 원을 그려서 어떤 일들이 벌어질 수 있냐면 기도의 우뇌가 개발되어질 수 있다. 기도의 우뇌. 이게 무슨 소린가 싶은데 저를 잘 따라보세요. 자, 앞서 소개드렸던 기도의 원, 그리고 기도하는 것, 뭐 이런 것들이, 여러분 대답해 보세요. 기도의 원을 그리고 기도한다. 여러분, 우리에게 새롭나요? 그게 전혀 모르는 얘기고 우리가 뭐 안 하던 그런 기도입니까? 저를 비롯해서 한국교회 성도들이 실제로 어떻게 기도해요? 기도의 원을 그리지는 않지. 굳이 기도의 원은 그리지 않습니다만은 어떻게 해요? 그 원 안에 나의 전 존재를 밀어넣고 응답될 때까지 끈질기게 호언의 얘기처럼 그렇게 기도하잖아요. 그래서 여러분, 이 책에도 자녀의 삶에 기도의 울타리를 쳐라, 이게 동그라미가 이렇게 겹쳐서 계속 있는 이유가 뭔지 아십니까? 그 안에 너의 전 존재를 집어넣고 끝까지 하나님 앞에 매달려 기도하라, 그 말인 거예요. 새로울 게 없지. 선교지에 가서도 우리가 땅 밟기 기도하면서 이렇게 기도하잖아요. 근데 반면에요, 제가 만난 서구의 그리스도인들은 그렇지가 않아요. 물론 뭐 사람마다 다르고 영적인 백그라운드마다 다릅니다만은, 제가 2000년에 처음 유학 갔을 때 말이에요, 아이고 이 친구들이 기도하는데 참 웃기더라고요. 거의 10중 8구 기도의 자세가 뭔지 아십니까? 이거예요. 왜 팔짱을 끼고 기도하는지 몰라. 그래, 주일학교에서 가르치는 건 몰라요. 제가 만난, 그것도 제가 탈북 신학교를 나왔으니까 주변에 다 신학생들인데 그 교수님들 다 팔짱을 끼고 기도해. Heavenly Father, guide us,
lead us, be with us. 우리와 함께 해달라고. Thank you. We pray in Jesus' name. Amen. 끝. 와, 얼마나 싱겁든지. 근데 마크 베터슨 목사님은 이런 어떤 서구의 그리스도의 기도의 문화에 대해서 뭔가 느끼는 바가 있었겠죠? 기도에 대해서 기도하지 말라는 거예요. 이 말이 뭔 말인지 여러분이 이해하셔야 되는데, 내가 진짜 일주일 동안 고민을 했어요. 이걸 어떻게 더 설명할까? 기도에 관해서 기도하는 거, 그 기도라고 말하지 말란 말이에요. 기도 자체가 되어져서 원한에 자기의 전존재를 밀어넣는 한이 있더라도 기도에 관해서 뭐 기도 제목 이렇게 날리듯이 그렇게 하는 게 아니라는 거예요. 혼이가 원 안에 자기가 들어가서 나오지 않는 것처럼 기도 자체가 되어지는 그 기도를 하라라는 거죠. 그런데 여러분, 이 서구 그리스도인들과 우리는 좀 다르죠. 여러분, 한국교회는 훨씬 더 어떤 의미에서 성경 계시가 중단되어졌던 그 중간사에 가까운 기도 우리가 사실 하죠. 여러분, 최근에 우리가 기도를 막 뭐 좀 이렇게 멸시하고 아유 그런 기도는 참 무식한 기도다, 무지막지한 기도다, 이성적이지 않다, 합리적이지 않는 기도다, 그걸 가볍게 여겨서 그렇지, 원래 우리 한국교회 성도들, 기도를 뭘 좀 아는 성도들은 어떻게 기도해요? 끝까지 응답될 때까지 하나님 앞에 절절히 매달려. 아멘이십니까? 아멘. 원을 안 그려서 그렇지. 그럼 굳이 기도의 원을 그리며 기도할 필요가 있나요? 실제로 예를 들면 동그라미를 그려서 기도하라 그 말이 아니에요. 무슨 무당처럼 그렇게 하라 그게 아니에요. 어떤 의미예요? 새로운 개념으로, 새로운 의식을 가지고, 새로운 어떤 관념과 어떤 생각을 가지고 그렇게 기도해라 그 말. 왜냐? 여러분 잘 들으십시오. 기도해도 매너리즘에 빠질 수 있습니다. 늘 했던 기도하면서도 매너리즘에 빠질 수 있어요. 아무런 어떤 간절함, 소원도 없이 무슨 주문 외운 것처럼 쫙 그걸 경계하라 그 말이에요. 그래서 우리 주님 또 뭐라고 말했어요? 자, 한번 읽어볼까요? 또 기도할 때 같이 읽습니다. 시작. 또 기도할 때 이방인과 같이 중언부언하지 말라. 그들은 말을 많이 하여야 들으실 줄 생각하느니라. 중언부언하지 말라. 그렇게 늘 하던 기도, 틀에 박혀있는 기도, 그런 기도 하지 말라. 실제로 우리는 노상 같은 소리만 반복하고 그냥 기도 말미에 아멘, 기도한 걸로 끝난 걸로 그렇게 생각하잖아요. 그런 게 아니라 그 말입니다. 여러분, 그래서 시편 기자도 어떻게 노래하라고 말해요? 세 글자로 새 노래로 노래하라. 새 노래로 그를 노래하며 즐거운 소리로 아름답게 연주할지어다. 새 노래로 여호와를 노래하라. 온 땅에 여호와께 노래할지어다. 거듭 새 노래로. 여러분, 새 노래가 왜 필요할까요? 왜 필요해요? 여러분 생각해 보세요. 부부간에 말이에요. 부부간에 서로의 사랑을 표현하는 방식이 오로지 어디 보다 좋았다 그러면서 이제 백화점 상품권, 신세계 상품권 10만 원짜리, 그게 부부간의 사랑을 표현한 게 그게 전부다. 작년에도 그랬고 재작년에도 그랬고 그 앞에도 내년에도 그렇고 그게 전부다. 아이고, 그런 삭막한 부부관계를 상상이나 할 수 있겠어요? 아무 감흥이 없지. 어디 오다 줬는지도 모르는 상품권 주는 게 부부간의 애정 표현의 그 전부다. 진심이 담겨져 있는 자기의 고백 하나도 없고 그저 상품권만 찍 내미는 거 상상만 해도 그 답답하죠. 그런데 여러분, 성도가 하나님 앞에 늘 그런 식으로 예배를 한다? 늘 그런 식으로 기도를 한다? 아니올시다죠, 그거는. 그래서 찬양도 새 노래가 필요한 것처럼 기도도 새 기도로 기도하는 거예요. 새로운 개념으로 기도하는 거예요. 새로운 의식을 가지고 기도하는 거예요. 새로운 의지를 가지고 기도하는 거예요. 그게 원을 그리는 것이든 아니면 네모를 그리는 것, 세모든 그건 중요한 게 아니야. 하여튼 새롭게. 왜 그렇게 해야 되냐? 따라 하십시다. 기도의 운해가 개발된다. 여러분, 인간에게는 언제나 고정된 방식으로 늘 하던 방식대로 생각하고 행동하려는 그런 게 있어요. 몸에 있어요. 그렇죠?
그 모든 하던 대로 하려는 것은 우리의 뇌 가운데 어느 쪽의 영역입니까? 좌뇌의 영역이죠. 오른팔이 행동하는 것은 좌뇌잖아요. 늘 오른팔이 하던 대로, 그처럼 늘 틀에 박힌 대로 고정된 방식으로 좌뇌의 영역이죠. 기도도 언제나 늘 하던 방식대로 하려는 경향이 있어요. 그 신앙의 연수가 좀 차이면 기도에도 도로가 쫙 깔려, 좌로 쫙 깔려가지고 그 길로 쭉 가는 거예요. 아무 생각도 의식도 없이 그냥 줄줄줄줄 갈 수 있어요. 어느 누가 이제 식당에서 밥을 먹고 기도를 해. 옆에 국질러가 무슨 기도했냐? 그렇게 뭐 몰라 뭐 그냥 했지 뭐. 기도했는데 무슨 기도했냐? 그러면 아니 몰라 기도했지. 그러나 여러분, 운해식 기도는 모든 것에 새로운 의미를 부여하는 거예요. 운해식 기도, 왼손에 해당되어지는 영역이잖아요. 일례로 어떤 사람이요, 삶의 전반을 새롭게 감사하는 마음으로 기도하고 싶은 그런 마음이 생겼어요. 근데 이 사람이 생물학자야. 생물학자답게 기도를 하는 거예요. 새롭게. 하나님 감사합니다. 산소로 호흡하게 해주셔서 감사합니다. 여기까지는 나도 할 것 같아. 그 다음에 현재 ATP를 생산하고 있는 미토콘드리아에 인해 감사합니다. ATP로, 이게 에너지원이자 ATP로 인해 감사합니다. 당분해로 인해 감사합니다. 초송포도 산염으로 인해 감사합니다. 생물학을 전공했으니까 각종 효소들이 나와. 하나님 그리신으로 인해 감사합니다. 류신과 이소류신과 트립토판으로 인해 참 감사합니다. 그러면 한다는 얘기가 저는 제 몸에 영양소를 재사용할 수 있고 소화된 음식으로 세포를 만들 수 있는 사실에 감사했습니다. 음악을 듣는데 제 귀에 달팽이 간으로 소리가 들림에 감사를 드렸습니다. 제가 밖에 잠깐 나와서 산책하는 동안에 이 제 몸의 뼈대, 인대, 힘줄로 인해 하나님 앞에 감사를 드렸습니다. 그렇게 하루 종일 새로운 기도로 감사를 기도를 하고 저녁 9시쯤 되자 제가 종일 온갖 것에 대해서 감사했던 엉뚱한 기도 때문에 하나님이 좀 즐겁지 않으셨는가라는 생각이 들었습니다. 그때였습니다. 그때 성령께서 마침내 저에게 말씀하시더군요. 이제 고마해라. 유머죠, 유머. 물론 유머입니다만은 이런 유머가 있는, 신선함이 있는 운해식 기도, 맨날 하던 대로 하던 좌뇌식 기도가 필요 없다, 그건 아닙니다. 필요하긴 하죠. 근데 한 번쯤은 새로운 개념으로, 새로운 마음의 소원으로, 새로운 기도의 문구로, 새로운 의지를 가지고, 그런 의식을 가지고 하는 운해식 기도, 이게 원을 그리면서 기도한다는 그 아주 아무것도 아닌 그 행위로 말미암아 그게 개발되어지는 거죠. 왜? 살아있는 기도니까. 죽은 기도가 아니라 기도의 매너즘에 푹 쩔어있는 맨날 똑같은 기도. 그럼 뭐 기도했나? 뭐 했지 뭐 이러는. 오늘 밤에 뭐 기도해서 뭐 좀 주여 외쳤지. 그걸 말고는 아무것도 없는 기도, 죽은 기도가 아니라 살아있는 기도. 아멘이십니까? 아멘. 오늘 밤에 그거 해보자고요. 오늘 밤에 여전히 똑같이 우리는 그렇게 기도할 거예요. 찬양하고 제가 기도 제목을 여러분에 던지고 주님 찾고 기도하겠습니다라고 말할 때 역시 우리는 주여 주님을 찾을 거예요. 근데 주여 똑같이 찾지만 새로운 개념으로, 그 주님이 나에게 어떤 주님이신가, 오늘 하루 나에게 어떤 주님으로 역사를 해오셨는가, 앞으로 내 기도 제목에 정말 주님이 어떤 주님이 되기를 원하는 소원이 있는가, 그런 마음의 의식을 담아서, 개념을 담아서 주여 찾는 거예요. 아멘이십니까? 아멘. 근데 그런 기도를 누구에게 하라고요? 자녀의 삶에도 따라합니다. 자녀의 삶에도 기도의 울타리를 쳐라. 기도의 울타리를 자, 쳐라. 오늘 본문을 마저 읽어야 되는데 여러분 한번 읽어주시겠어요? 오직 너는, 시작. 오직 너는 스스로 상가며 내 마음을 힘써 지키라. 그리하여 내가 눈으로 본 그 일을 잊어버리지 말라. 내가 생존하는 날 동안에 그 일들이 내 마음에서 떠나지 않도록 조심하라.
너는 그 일들을 내 아들들과 내 손자들에게 알게 하라. 그러니까 부모 세대들은 출애굽과 광야 여정 속에 진짜 하나님의 역사심을 눈으로 봤던 거죠. 본 것들을 잊지 않도록 정말 정성을 기울여서 지키고 마음속에 평생 사라지지 않도록 그렇게 하라라고 말하는 거예요. 그러니까 눈으로 본 것들, 하나님이 하신 일들에 대해, 다시 말해 기도를 통해 역사하신 것들에 대해서 하나님을 기억하고 전하라는 거예요. 누구에게? 자녀에게. 기도하는 모습을 보여주고 기도를 배우도록 하고 스스로 기도하는 자녀들을 만들어내고 그렇게 되도록 하고, 그래서 기도하는 자에게 가까이 하시는 하나님, 기도할 때마다 임마누엘 하시는 하나님, 그걸 우리 아이들이 경험하도록 하라, 그 말입니다. 아멘이십니까? 아멘. 이게 한 번이 아니에요. 오늘 본문을 읽지 않았지만 10절도 마저 보십시다. 또 읽어볼까요? 내가 시작. 내가 호렙산에서 내 하나님 여호와 앞에 섰던 날에 여호와께서 내게 이르시기를 나에게 백성을 모으라. 내가 그들에게 내 말을 들려주어 그들이 세상에 사는 날 동안 나를 경외함을 배우게 하며 그 자녀에게 가르치게 하리라 하시매. 나를 경외함을 뭐하게 하며? 배우게 하며 그 자녀에게 뭐하게 하라? 가르치게 하리라. 여러분, 한 번씩 가정이 이제 신방을 하면, 저도 그렇고 우리 목사님들 신방을 하면 예배에 집중을 못하는 어린 아이들을 볼 때가 있죠. 뭔가 부산스럽고 기도에 집중 못하는 어린 아이들을 보게 되어집니다. 그럼 이제 처음에는 이제 목사님을 모셔놓고 예배를 이렇게 함께 드리는데 이제 예배가 막 부산스러워지니까 부모가 좀 민망해요. 그래서 좀 이렇게 눈치도 주고 그래요. 그런데 하다 안 되면 어떻게 합니까? 부모가 애에게 야단을 치죠. 근데 그렇게 자란 아이들은 여러분이 생각해 보세요. 예배를 어떻게 여길까요? 예배란 이유 없이 꾸중 듣는 과정이다. 예배란 그렇게 인자던 엄마가 갑자기 돌변하는 것이 예배다. 억울하게 꾸중 듣도록 만드는 그게 예배다라고 온몸으로 교육이 되는 거예요. 그럼 근본적으로 돌아보십시다. 아이가 왜 이렇게 부산스러울까요? 대답해 보세요. 아이가 왜 이렇게 부산 떨죠? 성격이 원래 그래서 천만의 말씀, TV 드라마 볼 때는 60분 동안 초집중합니다. 런닝맨 볼 때는 완전 깔깔거리고 막 보조가 맞춰져가지고. 왜 아이가 부산스럽죠? 예배가 어색한 거예요. 한 번도 가정에서, 집에서 우리 엄마 아버지와 함께 예배 드리는 그걸 해본 적이 잘 없는, 그러니 힘든 거예요, 아이들이. 어떤 교회는 아이가 아파가지고 기도해달라고 부탁을 해오죠. 목사님 기도해 주세요. 그래서 이제 제가 로비에서 기도할 때도 있죠. 그러면 이제 지금 아이가 아프니까 애 머리에 손을 얹고 기도해요. 근데 아이가 어떻게 해요? 짜증을 내고 이거 치우라고 이걸 이렇게 밀어내. 왜 그럴까요? 우리 엄마 아빠가 아이를 꼭 안고 머리에 손을 얹고 기도하는 그 따스함을 못 느끼며 자랐기 때문에. 지금 그 아이가 아픈데도 이걸 치우라고. 그 말은 뭐예요? 아이가 아파도 아이 위에 손을 얹고 머리에 손을 얹고 안고 진심으로 부모가 기도를 이때까지 잘 한 적이 없다, 그 말인 거예요. 상황이 이런데 급하게 예배 자리에 앉히니, 기도의 자리에 앉히니 그게 됩니까? 안 되죠. 사랑하는 성도 여러분 이번 가을 특세 여러분의 자녀들과 함께 예배의 자리를 지킬 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 오늘 또 제가 목격했는데요, 부모는 본당 안에 들어와 있는데 아이가 밖에 돌아다녀. 어떻게 그럴 수가 있죠? 아이를 더 예배 자리에 해야 되죠. 내가 편하게 예배 드리고 아이들은 밖에서 놀면 좋겠다고 해서 핸드폰을 줘, 스마트폰 1시간 그렇게 놀아라. 있을 수가 없는 일이죠. 자녀들과 함께 예배의 자리, 기도의 자리를 지켜낼 수 있기를 주 예수의 이름으로 축복합니다.
아멘. 장의자에 앉혀서 기도하며 줘라도 괜찮아요. 오늘 본문에 분명히 뭐라고 말했는가 한번 다시 읽어볼까요? 너는 시작. 너는 그 일들을 내 아들들과 내 손자들에게 알게 하라. 한 번 더 세상에 사는 시작. 세상에 사는 날 동안 나를 경외함을 배우게 하며 그 자녀에게 가르치게 하리라. 할렐루야. 아멘. 우리 자녀의 삶에 기도의 울타리를 치는 심정으로 이번 특세에 정말로 여러분 부모부터 마음을 딱 먹고 필참하고 개근에도 도전하고 그 사명을 감당할 수 있기를 주 예수의 이름으로 축원합니다. 아멘. 말씀의 결론을 맺을게. 오늘 중간기 시절에 전해오던 그 호언의 얘기로 오늘 시작했으니까 그 얘기로 마쳐야겠죠. 중간기라고 했으니까 신약 성경에 나오는 사내들인 의원들이 있었습니다. 이런 내용이 전해져 내려와요. 어떤 사내들인 의원은 호언이의 기도가 너무 담대하기에 그 이유로 그를 출교하기를 원했다. 말이 안 되지만 사내들인 의원이 그랬다는 거예요. 너무 담대하다는 이유로 그를 출교하기를 원했지만 그 다음이 중요합니다. 기적은 부인할 수 없었다. 결국 호니에게는 한 세대를 구원하는 기도라는 영예가 주어졌다. 사랑하는 성도 여러분, 한 세대를 구원하는 기도, 이거 욕심나지 않아요? 빗나가는 자녀들 보면 여러분이 마음이 아파요? 막 서글퍼요? 근데 우리 가운데 그런 분이 있을 수 있어요. 아이고 뭐 우리 애들은 벌써 걸렀습니다. 뭐 기도의 삶에 뭐 자녀의 삶에 기도의 울타리 치면 뭐 합니까? 다 부수고 나가보는데 뭐 이미 걸렀습니다. 여러분 지난주 금요 설교 기억나십니까? 설교 제목이라도 기억나십니까? 써먹는 실패학. 우리는 소 잃고 외양간 고친다라는 이 말이 있는데 이제 써먹는 실패학 관점에서 고쳐야 된다고 말했어요. 어떻게 해요? 소 잃었다고 외양간 안 고치랴? 소 잃었다고 외양간 안 고치랴? 늦었다고 생각될 때라도 기도하는 거예요. 자녀의 삶에 기도의 울타리를 심정으로 기도하는 거예요. 여러분 기도의 울타리를 친다는 게 뭐예요? 기도의 원을 그린다는 게 구체적으로 뭐 물리적으로 원을 그리는 그런 게 아니잖아요. 우리가 무슨 무당입니까? 뭐예요? 쉬지 않고 기도하겠다 그 말이잖아요. 기도의 원을 그리는 그 원조는 사실 이스라엘 백성들이잖아요. 여리고성 만일에 6바퀴만 돌고 그만뒀으면 어떻게 될까요? 6째 날 되는 날에 이렇게 돌고 포기를 했으면 어떻게 돼요? 만일 그랬다면 여리고성이 무너지는 기적은 전날 밤 기적을 도둑맞게 되어지는 거죠. 누구로 인해? 포기한 자기 자신들로 인해 기적을 도둑맞게 되는 거예요. 여러분 다시 말씀드려요. 그 멀리 기도 제목 나누면서 기도에 대해서 기도하는 정도가 아니고 기도 제목을 저 밖에 놔두고 기도에 대해서 쭉 기도에 관해서 기도하는 게 아니라 기도의 원 안에 내가 들어가서 나를 그냥 전 존재를 밀어넣어서 끝까지 매달려 기도하는 담대한 기도, 끈질긴 기도, 우리의 존재 자체가 기도 자체가 되어지는 그런 하나님의 종들 될 수 있기를 주 예수 이름으로 축원합니다. 아멘. 오늘 밤에 그래 해봅시다. 아멘이십니까?